A very good morning, dear first become students. Today I am going to discuss with you the first lesson called The Model Millionaire. Dear students, it is the wonderful story which you will never forget. And what are the characters that you are going to find here in this story? They are wonderful stories and wonderful dialogues are also given here, and it is very easy to keep in your memory. The name of the chapter is The Model Millionaire. ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. It is written by the Oscar Wilde. Okay, after completion of this chapter we can have a look on the author. Okay, let us move on to the lesson called The Model Millionaire. More or less more than 5 marks questions you can expect from this chapter. 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ದಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಲೋ. Romance is the privilege of the rich, not the profession of the unemployed. The poor should be practical and prosaic. It is better to have a permanent income than to be fascinating. These are the great truths of the modern life which Hui Erskine never realized. Erskine. Poor Hui, intellectually we must admit, he has not of much importance. He never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life. But then he was wonderfully good-looking with his crisp brown hair, his clear-cut profile and his grey eyes. He was as popular with men as he was with the women. And he had every accomplishment except that of making money. His father had bequeathed him his cavalry sword and a history of Peninsular War in 15 volumes. Hui hung the first over his looking glass, put the second on a shelf between the Rough's Guide and Bailey's magazine. He lived on the 200 a year that an old aunt allowed him. He had tried everything. He had gone on a stock exchange for 6 months, but what was a butterfly to do among the bulls and bears? He had been a tea merchant for a little longer. He had soon tired of the Picoy and Shouchang. Then he had tried selling a dry sherry. That did not answer. The sherry was a little too dry. Ultimately, he became nothing, a delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession. My dear students, in the first paragraph, what are the things that we can observe? So here, the Oscar Wilde, the narrator is going to say that unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮನಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೆಲ್ತ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎನಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ದೆನ್ ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಲೋ. ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ, ತುಂಬ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಲೆಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ದಿ, ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಪತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಚ್, ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ದ ಪೂರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೈಕ್. ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್, okay, if I am the poor, I cannot enjoy all the things the enjoyments that are made by the rich one. ದುಡ್ಡಿರೋರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಥರ ನಾನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? In the first paragraph, the author is going to say that
Unless one is wealthy, there is no use in being a money. Okay, however, the good looking you are, but if you do not have the money, people are not going to ask you and there is no use ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And rich people can enjoy their life, but poor one cannot enjoy his life ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The poor should be practical and prosaic. ಆದರೆ ಬಡವ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. It is better to have a permanent income than to be fascinating. It is better to have a permanent income. It is better to have a permanent income than to be fascinating. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಷನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರು ತುಂಬ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಅಲ್ದಾಡೋದಲ್ಲ, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬುರ್ರೋ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡವನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆಲ್ದಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ as you thought. But if you are poor person, you should be practical and you should be prosaic. That means every day you should have to focus towards earning money, not enjoying the life as and means to enjoy the luxurious life by having a very little money. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಮನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಬಡವನಾಗಿರುವಂಥನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. There are the great truths of the modern life which Hui Erskine never realized. ಈ ಥರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಚಾರಿಕತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಯಿ ಎರ್ಸ್ಕೈನ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಯಿ ಎರ್ಸ್ಕೈನ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹುಯಿ. It is the first character. He is the hero of this prose. He is the hero of this story. Hui Erskine. Who is this Hui Erskine? He doesn't know the great truths. What are the great truths? Great truths are unless wealthy. Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And poor should be practical and prosaic. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಸತ್ಯಗಳು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ನೆವರ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಪೂರ್ ಹುಯಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್. ಇವನನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಭಾಳ ಬಡವ ಇದ್ದಾನೆ. ಹುಯಿ ಎರ್ಸ್ಕೈನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣದನ್ನು. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಅಂಥ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಅನ್ ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಅವನು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಲ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಈ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹುಯಿ ಎರ್ಸ್ಕೈನ್. ಹೌ ವಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಫೆಲೋ. ಈಸ್ ಪೂರ್ ಫೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಬಡವ ಇದ್ದ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೆವರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ರೂತ್ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಬ್ರೌನ್ ಹೇರ್. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಬ್ರೌನ್ ಹೇರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹುಯಿ ಎರ್ಸ್ಕೈನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹುಯಿ ಎರ್ಸ್ಕೈನ್. ಓಕೆ, he is very poor person and then he is wonderfully good looking person with his crisp brown hair. He has the hair with the crisp brown color. This is what. And his clear cut profile. He is having a clear cut profile also. Clear cut profile. That means his body structure was nice ಅಂತೇಳಿ clear cut profile. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇ ಐಸ್. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಐಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಗ್ರೇ ಐಸ್. Okay, with grey eyes. This is what you need to keep in your mind. This is all about Hui Erskine. Hui Erskine. Who is Hui Erskine? Hui Erskine is a poor person and he is wonderfully good looking and he has the hair
of the crisp brown, and he has the eyes with a grey color, and he has the clear cut profile, but he never realized the great truth. Okay, this is what. And next, he was as popular with men as he was with the women. He was very popular. All girls were talking about him, all boys were talking about him, all men and women were talking about him, because he was very famous, he was very popular, that everyone knew about him. But what to do? He is wonderfully good looking with his crisp brown hair, and he has the grey eyes, and he is having the clear cut profile also. But even though he is very popular, but he was not given much of importance. He was popular, but he was not given much importance. He was very popular. Okay, and he had very accomplishment except that of making money. He never realized money is the important thing in the life. He never realized it. So that is the reason he was not going to work to get the money, to become rich. He was working only for to get the butter and bread of the day. That's it. To meet both ends of the meeting, to meet both the ends of the day, he was going somewhere. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಅವತ್ತಿದ್ದು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. His father had bequeathed him his cavalry sword and history of the Peninsular War in 15 volumes. The Hui hung the first war is good looking glass, put the second on the shelf between the Ruff's Guide and Bailey's magazine. Okay, dear students, the next thing that I must tell you here. Okay, what was he doing? He had a father. Okay, his father had bequeathed him. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಸ್ವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇವನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ವಾರ್ ಇನ್ 15 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ವಾರ್, ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ವಾರ್. Okay, these are the two things which he got from his father. ಅವ್ರ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯಿಂದ ಏನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? his father bequeathed him the two things. The first one is the cavalry sword, and then history of the Peninsular War, both of them. And first one, cavalry sword. ಈ ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನೊಂದು ಕನ್ನಡಕ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕನ್ನಡಕದ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ವಾರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ರಫ್ಸ್ ಗೈಡ್, 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 15 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ವಾರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬುಕ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಈಸ್ ಫಾದರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ದ 15 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, 15 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಫ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್. ರಫ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಅವೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಹುಯಿ ಹಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಸ್ವರ್ಡ್ ಈ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಸ್ವರ್ಡ್? ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ? ನಿಯರ್ ದ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಅವನ ಗ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ವಾರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ? ರಫ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಂತ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಡುವೆ ಅವನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೈವ್ಡ್ ಆನ್ 200 ಇಯರ್ ದಟ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಹಿಮ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಂಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಒಂದು 200 ರೂಪೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ರೂಪೀಸು. ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ 200 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ 200 ಅವನ ಜೀವನ ಹೆಂಗೋ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು? 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪರ್ ಆನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ವಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಅವ್ನು ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ವಾರ್ 15 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ರಫ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ನಡುವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾಯಿತು, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಟ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ 6 months. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ 6 months. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಟು ಡೂ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಬುಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ಸ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟೀ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡನೇದಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವಾಸ್ ಅ ಟೀ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಅ ಟೀ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಟೀ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲಾಂಗರ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟೀ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೂನ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಕಾಯ್ ಅಂಡ್ ಶೌಚ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೈಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ರೈ ಶೆರಿ. ದಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡ್ರೈ ಶೆರಿ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. He started selling the dry sherry also, but even there also he got failured. He was not succeeded. Wherever you go, everywhere he was finding loss and loss. This is the reason why he was not able to continue. He became unable to continue whatever or wherever he put his hand, because everywhere he was finding only loss. He was suffering from the loss. ಎಲ್ಲ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ದ. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 200 an year. ಆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 200 annually. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ he went on stock exchange for 6 months. He got failure. Then what he did, he became the tea merchant. There also he did not succeed. Okay, leave. Next what he did, then he started selling the dry sherry, but that did not answer. He started selling the dry sherry, he found only loss. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 2 things, ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಸ್ವರ್ಡ್? ನಿಯರ್ ದ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ದೆನ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಈ ಕೀಪ್ ದಟ್ what is that history of Peninsula, which was in 15 volumes? Where did he keep? He kept them between the 2 books called Bailey's Magazines and Rough's Guide ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. what was he doing for meeting both the ends of the day? ದಿನನಿತ್ಯ ಅದ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು, ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. he had gone in a stock exchange for 6 months. he became the tea merchant. he started selling the dry sherry, and old aunt was giving 200 ಫರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬಿಕೇಮ್ ನಥಿಂಗ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಈ ಫೌಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ನಥಿಂಗ್. ಏನೇನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆದ. ಬಟ್ ಹೌ he was a charming fellow. he was wonderfully good looking with his crisp brown hair, and he had a gray eyes also. But what to do? He has no money. He is not a rich person. A delightful, ineffectual young man with a perfect profile with no profession. He was wonderfully good looking, but he doesn't have money in his pocket. So people are not going to recognize such people in the society. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾರ್ದು ಹುಯಿ ಎರ್ಸೈನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಯಿ ಎರ್ಸೈನ್ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಟು ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಾರ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೋ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟು ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಲವ್. ಮೊದಲೇ ಬಡವ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲವಿಂಗ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಮನಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪಾಕೆಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೊದಲೇ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ,
ಈವನ್ ದೋ ಈಸ್ ಅ ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್, he is going to love a girl. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ. ದ ಗರ್ಲ್ he loved was Laura Merton. ಓಕೆ, ದ ಗರ್ಲ್ he was loving was Laura Merton. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾರಾ. Laura Merton. Who is Laura Merton? Laura Merton, she is a girl who is being loved by ಹುಯಿ ಎರ್ಸೈನ್. ಹುಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾರಾ ಮರ್ಟನ್. ಓಕೆ, ಲಾರಾ ಮೆರ್ಟನ್, ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಟೆಂಪರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ and had never found either of them again. Laura adored him and he was ready to kiss her shoestrings. They were the handsomest couple in the London and had not a penny piece between them. The colonel was very fond of Hui but would not hear of any engagement. See how it is. Okay, to make the matters worse, he was in love. Who was in love? Hero was in love. Who is the hero? Hui Erskine. That Hui, he was in love with the Laura Merton. Laura Merton, she is a daughter of the retired colonel. ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್ನ ಮಗಳು ಆಗಿದ್ರು ಈ ಲಾರಾ ಮರ್ಟನ್. ಈ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್ he was fond of ಹುಯಿ, ಮೀನ್ಸ್ he was loving ಹುಯಿ ವೆರಿ ಮಚ್. ಅವನು ಕೂಡ ಇವನನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಡವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಸ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುರು, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್, ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲಾರಾ ಮೆರ್ಟನ್. ಲಾರಾ ಮೆರ್ಟನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹುಯಿ ಬಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಹಿ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹುಯಿ ಈಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾರಾ ಮೆರ್ಟನ್. ಲಾರಾ ಮೆರ್ಟನ್ ಅವನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈವನ್ ಲಾರಾ ಮಾರ್ಟನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇವಳು ಕೂಡ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ದಿವಸ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಮೈ ಬಾಯ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 10,000 pounds ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ. ಅಂಡ್ ವಿ ಲುಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಮ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಲಾರಾ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೋಲೇಷನ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಮೈ ಬಾಯ್. ಒನ್ ಡೇ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲಾರಾ ಮೆರ್ಟನ್, ದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಹುಯಿನ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮ್ ಟು ಮಿ ಮೈ ಬಾಯ್, ಬಾರಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್? ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ನೌ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೀನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೀ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿತ್ ಯು. ನಾನು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್, ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ he should have to earn 10,000 pounds on his own. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 10,000 ಪೌಂಡ್ ನಿನ್ನ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಅಮೇರಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 10,000 ಪೌಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ದುಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನವಡೇಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಲುಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವಂತನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್. ಇಫ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಒನ್, ಈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವನು ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನೋಸ್ ಹಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹುಯಿ ಎರ್ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಸ್ ಗುಡ್ ಒನ್, ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಲೋ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ದ good looking person, is having a clear cut profile, he has a grey eyes, everything is nice, but what to do? He doesn't have a single penny in his pocket. ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು
ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು 10,000 ಪೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Laura, to get married with Laura Merton, Huey Erskine should have to earn 10,000 pounds on his own. ಅವನು 10,000 ಪಾಯಿಂಟ್ ದುಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅಂತ ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಯಿ ಲುಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಮ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಹಂಗಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಹುಯಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡೋದು, ಏನಯ್ಯ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಅಂತ 10,000 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು. ಓಕೆ, 10,000 pounds, what is the way to earn that 10,000 pounds? It is not 1 pound, it is not 2 pound, it is not 1,000 pound. This is all about 10,000 pounds. When can I earn that 10,000 pounds and then when can I get married with his daughter? ಅವನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 10,000 ಪೌಂಡ್ ದುಡಿಯೋದು ಯಾವಾಗ? 10,000 ಪೌಂಡ್ ನನಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಲಾರಾ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೋಲೇಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾರಾ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೋಲೇಷನ್. ಲಾರಾ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಲಾರಾ. ಲಾರಾ, ಟುಡೇ ಐ ಮೆಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ 10,000 pounds ಆನ್ ಮೈ ಓನ್. ಇಫ್ ಐ ಅರ್ನ್ 10,000 pounds ಆನ್ ಮೈ ಓನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ನಾನು 10,000 ಪೌಂಡ್ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವಪ್ಪ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಆ 10,000 ನಾನು ಯಾವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಲಾರಾ ವಾಸ್ ಕನ್ಸೋಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಲಾರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲಳು ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಸ್ ಈ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ವೇ ಟು ದ ಹಾಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್. one day in the morning he was going to the Holland Park. ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಹಾಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಕ್ he was moving to? He was moving to the Holland Park. There was a park called Holland Park. One day he was going to the Holland Park where the Mertons lived. ಹಾಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಟನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. He dropped in to see a great friend of his, ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ ಹಾಲೆಂಡ್ ಟ್ರೆವರ್ ಹತ್ರ, ಹಾಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥಾಟ್. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋದ, ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೂ ಈಸ್ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್? ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಹುಯಿ. Who is Lara Merton? Lara Merton is the lover of Huey. Who is retired colonel? Retired colonel is the father of Lara Merton. Lara Merton's father is a retired colonel. Okay, and Alan Trevor is the friend of. He is the friend of whom? He is the friend of Huey, the hero of this prose, hero of this story. Okay, he went there. Alan Trevor. Trevor was a painter. ಈ ಟ್ರೆವರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೆವರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಟ್ರೆವರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೆವರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೇಂಟರ್. ಹೂ ಈಸ್ ಟ್ರೆವರ್? ಟ್ರೆವರ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಂಟರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್, TREVOR, ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್. ಹೂ ಈಸ್ ಹಿ? Alan Trevor. Alan Trevor is a friend of Huey. Then Alan Trevor is a painter. He is a great painter of those days. He is the great painter. Indeed, a few people escape that nowadays. But he was also an artist. Not only painter, but also he was an artist in different fields. Artist means in different fields. Artist. Okay. And then personally he was a strange, rough fellow. He was a strange, rough fellow. He was very rough fellow. Strange, rough fellow. ಭಾಳ ಒರಟು ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಬಿಟ್ಟು he was strange, rough fellow ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then with a freckled face, he is having the freckled face.
ಫ್ರಿಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೇಸ್, ಫ್ರಿಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರಿಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಹೊಂದಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರೆಡ್ ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಬಿಯರ್ಡ್, ರೆಡ್ ಬಿಯರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಬೇರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡ, ಸೊ ಕೆಂಪು ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಫ್ರೆಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತು. ಈಸ್ ಅ ರಫ್ ಫೆಲೋ ಇದ್ದ, ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಂಟರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಹುಯಿನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಟುಕ್ ದ ಬ್ರಷ್ ಇ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ವೆನ್ ಯು ಟುಕ್ ದ ಬ್ರಷ್ ಇ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ವೆನ್ ಯು ಟುಕ್ ದ ಬ್ರಷ್ ಈ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆನ್ ಯು ಟುಕ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ರಷ್ ಈ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವರ್ ಈಗರ್ಲಿ ಸಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಟುಕ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ರಷ್ ಈ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವರ್ ಈಗರ್ಲಿ ಸಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹುಯಿ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಯಿ ವಾಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್. ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ನ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ನೇಹಿತ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲನನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಯಾರು? ಹುಯಿ, ಎರ್ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾರ್ಮ್. ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಚಾರ್ಮಿಗೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುಣ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇವನಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಹುಯಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ದ ಓನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಪೇಂಟರ್ ಶುಡ್ ನೋ ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೇಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೆಸರ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ an intellectual repose to talk to men who are dandies and women who are darlings rule the world. ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಡ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರು, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಹವೆವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ ಹುಯಿ ಬೆಟರ್. ಹುಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರವಾಗಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಜನರಸ್ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಈಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೀಟ್ ಯು, ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೇಟ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಚೀಟ್ ಯು. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ find what is that happiness in you. There are few friends who want to be very peacefully. they need your happiness. ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹುಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿ ಗೇವ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಈಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹುಯಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಫ್ ಫೆಲೋ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್? ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಂಟರ್, ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. Painter means he is an artist and he is a rough fellow and he is having the freckled face, means dots can be found. Okay, one directly if you see he will get feared. Okay, freckled face and then he is having the beard with the red color, red ragged beard ಅಂತ ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ದಪ್ಪದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಏನನ್ನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವನು. ಹೂ ಈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಹುಯಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಹುಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ? ಹುಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲಾರಾ ಮೆರಿಟನ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? he should have to earn 10,000 pounds on his own.
10,000 ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅವನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್. Today again I am going to recall what are the things that we discussed. So today we were discussing about a chapter called the model millionaire. Okay, ಆದರ್ಶ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರ್ಶ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರೀ ಬಡವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ a person. It is a story of the person having a clear cut profile but no profession. Who is he? Louis Erskine ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. What are the characters that we found here in this chapter? 4 characters already we have found here in this chapter. What are the 4 characters? First one is the Louis Erskine. Who is Louis? Louis is the hero of this, and he was in a love. Whom was he loving? He was loving a girl called Laura Merton. Who is Laura Merton? Laura Merton, she is a daughter of retired colonel. And one more character, that is Alan Trevor. Who is Alan Trevor? Alan Trevor is a friend of Louis. What are the characteristics of Alan Trevor? Alan Trevor is a paintist or an artist. Then he is having a freckled face and red ragged beard, and he is a rough fellow. When he took up the brush, he was a real master. And what are the pictures that were being drawn by him? Next day only all of them will be sold. Such kind of famous he was. What was he trying? What was he saying? He was saying that dandies and darlings are going to rule the world. This is what he was kept on saying. This Alan Trevor knew very well about the Louis. When he knew about when Alan Trevor knew about Louis, then he told him, that means he opened the entry for him. He gave the entry, he gave the permanent entry to the studio. He is having his own studio there. Okay, this is what he thought. And one condition he had to satisfy to get married with the Laura Merton. What was the condition? The condition was he had to earn 10,000 pound on his own. This is the condition. Who gave this condition? This condition was given by whom? The father of Laura Merton. Who is the father of Laura Merton? He was a retired colonel. Now he is retired. Now he is not working. He is a retired colonel. It is his condition. Okay. Whenever Louis Erskine, what are the characteristics of Louis? He was a wonderfully good looking with his crisp brown hair, and what kind of eyes he is having? Grey eyes he is having. Isn't it? Okay, and he has a clear cut profile, but what to do? He has no profession. Okay, what was he doing for meeting the both ends of the day? Or else for the bread and butter, what was he doing? ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? He did many jobs. An aunt was giving him 200 for annum. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಆಂಟಿ. Then what he did? He had gone for a stock exchange. How many months he worked there? Only 6 months only he worked there. After 6 months he got failed. Then he came out because he couldn't understand the intricacy of that stock exchange. Then what he became? He became the tea merchant. He got failed. The first he was getting 200 from aunt. The next thing is he had gone on a stock exchange. He got failed. Then he became the tea merchant. Got failed. Then he started selling the dry sherry. Dry sherry also was being sold by him. But what to do? Where also he could not find the success. So this is all about to make this matters worse. He was in life. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಇವನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಲವ್ವಲ್ಲಿದ್ದ. ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಲಾರಾ ಮರ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಭಾರಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆನಾ? ದ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಆಮೇಲೆ ಬರಿಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಗುಣಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ is the literary landmarks. Okay, literary landmarks. The syllabus I have not explained. Okay, when offline classes will be started, there I am going to explain. Okay, the contents, the syllabus is very simple. The model millionaire, the prose. When you come to the prose section, 5 prose are there and 5 poetry are there. The 5 proses are the model millionaire, yellow fish, the functions of a teacher, the Chipko women's concept of freedom, and what left of Nehru. Wonderful stories are given there. And when you come to the poetry section, stopping by woods on a snowy evening, it's a wonderful one, I will let you know. The Negro speaks of the rivers, aggression, self-portrait, and face to face. All the poems are very easy poems that everyone can understand. Understand kuda madkolbodaಗಿದೆ. Okay, dear students, this is all about the model millionaire. Half of the chapter I completed. In the next video, I will come up with the continued part of this prose called the model millionaire. Thank you. Have a nice day.